सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमान वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही वमन क़ाम रमज़ान ईमान वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही वमन क़ाम लैलतल क़द्र ईमान वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ मुहतरम दादा अल्लाह पाक मुंग और तासमान ने एहसान दे कि मुंडे जुन राको उमर राको और रमज़ान शरीफ पे रोज़ नबी अलैहिस्सलाम ने चाहता पूछ को कि या रसूलल्लाह बेहतरीन इंसान सूख गई। नबी अलैहिस्सलाम तो फरमाए बेहतरीन इंसान द उगद उमर वाले इंसान तरतीब के नेक अमल वाले बेवरतवी या रसूलल्लाह बदतरीन इंसान सूख गई मी द उगद उमर खावन बद अमल बोले गुनाहों ढेर की रजा कि मुंगा उतासुर अल्लाह पाक उमर राखो जुंद राखो रमज़ान तेरा रसूल दादा अल्लाह ताला मुंगा उतासुर मीरा महब्बत दे शिदा बंदिगान जमा दा अहकाम पज़ैर होगी जिकर अल्लाह पाक मुंसरा महब्बत की जुंद राखी उमर राखी सेहत राखी दागदा इबादत दी तमीना आप अजान बोझ मगणाए रोज़ा तरावी ख़त्म एतिकाफ़ सुमरा इबादत के अल्लाह ताला जी तकदीर पर मीना कवे पर शौक़ कवे कि अल्लाह मुझ तो गुरी कि दमादा बंदा दमादा इबादत अजान बोझ गणी और कना पनी खुशहाली और रमज़ान दादा अल्लाह ताला जो मेहमान जो में मेलमदे दे मुंग तरा रेगले दमुना पे इम्तिहान अखली कि दी दमाद मेलम कदर की हो कर बादशाह ज़माने वज़ीर आज़म गवर्नर अली वज़ीर आला और दी और सड़े मुंग लरौली दी नो आगा सनाचार नहीं उखपर गाड़े वरवर कड़ी नौकरान बसरी नमुंगा दी किली ता महल्ली ता इंसान लागा रौली अगर पूरी केरा हमारे मिलमा कदर को उनको गजरता सुधारे मिलमा पूरा कदर को ना का वज़ीर गवर्नर सदर वज़ीर आज़म खुशहाल शी कि बतो तासु सवाल न मालूम हुआ है कि नजर कमा और कमुंगा दा शान मुनासिब कदर उनको खुद बाखबर ब्यागा मुंगा दुनिया तरक्की न राखी तासु ज़माना मिलमा द चेर रोडन तपूसु अल्लाह ताला दा मिलमा लाले गले दी द आर मिलमा कदर दागे द शान मुनासिब द रमज़ान कदर व एहतराम दावे कि रमज़ान शरीफ दे द हर गुनाह द हर गलतियाँ द हर बदगोयाना बच करी दिमाग सही इस्तेमाल शी वगुण सही इस्तेमाल शी सरगी सही इस्तेमाल शी स्पिंगमील शूंडी गाखुना जवा लास पी संगठी नबी अलैहिस्सलाम फरमाई मन लम यदा क़ौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदा तआमहु व शराबहु अल्लाह ताला से मिलमला लेके कचा दरूग वैल या पर दरूग बाने अमल कोल परे न खुदल पर रमज़ान की संगत दगा यहूद स्मयाश की दरूग हुई पी बदी को चुगली कोला बाकी अमल को रमज़ान की मदासी सिर्फ पूरी तय परे टूरी खराश काट लगी नबी अलैहिस्सलाम फरमाई कि चा दरूग वैल परे न खुदल और अमल पर दरूग बाने परे न खुदो फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अल्लाह दी तो हाजत नहीं सिर्फ पूरे तो घोड़े वाचवा वरास काट में
نبی علیہ السلام فرمایي چې ستاسو د دماغ روژه، د غوږونو روژه، د سترګو روژه، د ژبې روژه، د لاس روژه. دا نه چې صرف بخوري به د روژې. ګوره نبی علیہ السلام زمونږ پلار دی، زمونږ څومره ډېر قدر کېږي. وي بچو چې کله د یو انسان روژه وي د هغه په وړاندې شور مه کوئ، ځکه دا د تکلیف دی. او که روژهدار سره څوک جګړه کوي نو دی دې ورته ووایي چې بھائی ما روژه ده وځېږه مه. نو ګوره د نبي علیه السلام په یو خبره کې قرآن پیدا دي. یو لوی بدمعاش دی، هغه یو روژهدار ته کنځل کړي، څه کړي، دی دې ورته ووایي چې بھائی خفه کېږه ما روژه ده. دا به فوراً بدل شي چې ګوره زه کافر یم، زما هم روژه ده که نه. خبرې فوراً منع شي. بھائی د دې انسان روژه ده، دی په دې کنځلو په دې بد ګڼي، هغه هم منع شي. ګوره نبي علیه السلام زمونږ پلار دی، مونږ ته چل ښیي چې د چا روژه وي د ده په وړاندې شور مه کوئ. چې څوک ورسره جګړه کوي نو دی دې ورته ووایي چې زما روژه ده. او بیا ګوره د روژې څومره فضیلت دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې الله یو په یو نیکي ورکړي، یو په وسوه، یو په ولکه، یو د دې نه زیاته، والله یضاعف لمن یشاء. قرآن کې فرمایي دا یو په وسوه بدله ورکوي، او سیوا د روژې نه. د مونځ بدله یو په وسوه، د زکات، د حج، د عمرې، د جهاد، د تلاوت، د ذکر، یو په وسوه، یو په ولکه، یو په دې نه زیات، او سیوا د روژې نه. د روژې بدله نبی علیہ السلام فرمایي الله نه فرمایي. د روژې بدله نبی علیہ السلام فرمایي چې الله فرمایي دا ورته په خپل ورکړم. روژهدار لبا د روژې بدله زه په خپل ورکړم. اوس هغه څومره ده د هغې مقدار نه دی پوهېږم. بعضې محدثین وایي چې وانا اجزي به دا لفظ وانا اجزا به دی. دا داسې دی، د دې مطلب دا دی چې الله تعالی انسان ته فرمایي چې کله تا زما خیال وساتو، زما د عبادت قدر ته وکړو، زما د مېلمه قدر ته وکړو، او روژه دې ونیوله چې سبا قیامت په ورځ باندې ما راشي او ما ته مخامخ ودرېږي، نو زه به تا له په بدله کې خپل ځان درکړم. د دې حدیث مطلب دا دی چې نبي علیه السلام یې بیانوي نه، وایي د هغې وجه دا ده چې د دې حدیث ضبط بعضې محدثین داسې کوي چې الله تعالی فرمایي چې وانا اجزا به، زه به دله په بدله کې خپل ځان کړم چې دی خوشحاله شي. دا د یو عبادت په باره کې نه وي ویلي، مانځه باره کې نه وي، د زکات نه وي، د حج نه وي، د جهاد نه وي، د تلاوت نه وي، د ذکر نه وي، د بل عمل نه وي، دا صرف د روژې وي چې زه به دې روژهدار له خپل ځان په بدله کې ورکړم چې ما واخلم چې ته خوشحاله شي. نو چې دا دومره لوی عبادت او دومره لوی مېلمه الله مونږ ته راولېږو، نو مونږ هم پکار دي چې د دې مېلمه قدر وکړو، غیبت نه کوو، چغلي نه کوو، دروغ نه وایو، کرمبوړ نه کوو، جواري نه کوو، تاشونه نه کوو، نورې لبې نه کوو چې روژه پرې رڼډوو. د هغې په ځای تلاوت کوئ، چې قرآن نه درځي نفلونه کوئ، چې نه شم کولی خوب کوه، دا خوب هم ستا عبادت دی، په دې سره الله پاک ثواب درکوي. ورته دې مېلمه قدر کوئ. دا دومره لوی ثواب کله کله انسان د دې نه محرومه شي. نبی علیہ السلام فرمایي ډېر روژهدار دي چې صرف تنده نصیب شي، بل روایت کې راځي لوږی نصیب شي، دا ثواب ول الله نه ورکړي چې وانا اجزا به، زه به ور خپل ځان په بدله کې ورکړم. د دې ثواب نه محروم دی، بلکې جهنم ته به ورکړي، په دې روژه به ورکړي. دا بدبخته څوک دی؟ دا بدبخته څوک دی چې دا 14 غنټې ګرمۍ کې روژه ونیسي او ټول الله عذاب ورکړي، ثواب ورنه ورکړي. یو قول دا دی چې دا هغه څوک دی چې په روژه کې غیبت وکړي، چې په روژه کې غیبت وکړو، دا ثواب به الله نه ورکړي.
دیر محروم شو الله به جهنم ته ورکړي عاقبت کړو بعض محدثین وایي چې په غیبت سره روژه ماته شوه څنګه چې خوراک کاک سره ماته جمهور محدثین فرمایي صحیح قول دا دی روژه ماتېږي نو ثواب کې کمی راځي ثواب کې کمی راځي نو خیال کوئ د جبو نه د شاخیل چاره مه جوړوئ چې بس څه کوئ دا کوئ ایا دا هغه بدبخت چې روژه په حرامو ماتې کړي روژه په حرامو ماتې کړي روژهدار به راوالي ماښام به بې بانک وویلې شي د پردي سړي ګني به هغې ټنګ ته ودرېږي د پټي نه اجازت وغواړي او ګنیز به مات کړي ډلو سره مات ګني راوړي چې بس د پلار چاله دی د ملوک ادارو د ټیپورو دغه به راچېرېږي اجازت د پټي نه وغواړي یو ګادره ته وباسي روژه د 10 ورځې وباسي هغې روژه ماتې زموږ کشیانو طالبانو به یو واقعه وینم پخوا یو کلي کې د حافظانو مدرسه وه یو ړوند حافظ و د ژمي زمانه وه ډاډه لګېدلې وه یو حافظ په 11 بجې یو پټي ته لاړ او ړوند و او پټي کې به ګرځېدو وږی به یې پروت و ډېر خپله وږی به یې چوموندو آواز به یې وکړي حافظ صاحب یې وږی باد کړي چې څوک دې باد او به یې وږی باد یا هغه په پاپړي کې کافي کار وکړو چې چا مالک راغی چې ویې کتل حافظ به کې وموندو زه خیر دی حافظ دی وږي ته به اړې شوي په دویم وار دی بیا به کې وموند هغه لاندې کړو حافظ پر نه راغی زه خیر دی انسان چې درېیم وار راشي نه بیا به کې لاندې کړو یقین راغی چې دا کار هم دی کوي چې څلورم وار راشوه بیا هغه مالک راغی او ځان سره یو ښکلې دوړې مان راوړی چې حافظ صاحب راغی پټي نه اجازت غواړي چې حافظ صاحب یې وږی مات کړي دوه خولې باد کړي بس هغه مې د سر له یې ډیم راوویشتو بیا حافظ صاحب یې ډیم وولي دوه خولې یو دا خلک دي که چې د پردي پټي نه تپوس کړي او مال را چلاوه یا درې څلور کسان جمع شي د میوې دوکاندار ته ودرېږي یو ورته دا پیسې ورکوي بل ورته دا پیسې ورکوي دا څنګه ورکوي او بل ارامي چې وي هغه سره ګوتهیي هغه چې ګرمېره په ګوتهۍ کې سامان اچي چې هغه ډکه شي که نه بیا راته زموږ نوي خواخو مونږ ځو واپس راشي هغې ته کېږي په هغې روژه ماتېږي دی مونږ د لوړه سو دی مونږ سره پورې شي دا د مسلمانانو حال دی و خدای تباه کړه ځان دې تباه کړه تا به د 1000 روپیو سامان نه د 200 به دې نه د 100 به دې نه راوړي د روژې ثواب لرو پروټا الله به دی عذابوي چې دا کار دې ولې کوم نو نبي رسول فرمایي چې ډېر روژهدار دي د هغې صرف تنده نصیب شي ثواب به الله نه ورکړي هغه انسان دی چې روژه په حرامو باندې روژه په هر پاک حلال شي باندې ماتوي نبی علیہ السلام فرمایي روژه په کجوره ای په کجوره ماتوي پکې چې د لوګي تند سره دي قوتونو کې کمې راځي خاص کر نظر کې او خوږه کې دا صفات پروت دي چې دا کمې برابرې نبی علیہ السلام په هر اوقات کې ناشنا حکمت دي لایي خپل روژه په کجوره ماتوي او درې دانې کجورې بیا وخوري چې هغه کمې برابر شي چې کجوره نه وي چواره چې چواره نه وي نو اوبه ډېرې دي خپلې اوبه ګورئ چانه په زوره ماله خپلې اوبه چانه وغواړه چې په خپله خوشحالۍ درته درځي او دا روژه ماتې د یو بل نه اخلی د روژه ماتې ډېر ډېر ثواب دی چې چا یو بل له روژه ماتې قدر ورکړي څومره ثواب چې الله پاک روژهدار له ورکوي دومره ثواب الله پاک دې روژه ماتې ورکوونکي او الله به دې روژهدار دې روژه ماتې ورکوونکي ته ګناهونه معاف کړي او درېیم ته دې روژه ماتې ورکوونکي شټ په الله د عذاب نه خلاص دا درې ثوابه نبي اسلام په دې باندې بیانوي چې
روزدار ته ته روژه ماتې ورکړي چې څومره ثواب د روژهدار کېږي دومره وستایي او تا ته به الله پاک ګناهونه معاف کړي او شک به در الله پاک د جهنم نه خلاص کړي دا په روژه ماتو ورکولو باندې صحابو چې دا خبره واورېدل هغې په ذهن کې دا راغله چې دا روژه ماتو به ډېر لوی شي دي چې دومره لوی ثواب چې الله پاک ورکوي به ډېر لوی شي دي نو ورته یا رسول الله کلنا لا یجد هذا په موږ کې هر یو کس په دا نه مومي چې دا چاله ورکړي ورته ویل یې وخت یو کجوره چاله ورکړي چې یو کجوره ورکړي دا ثواب بالا دی یو ګوټ لسی چاله ورکړي دا ثواب دی یو ګوټ اوبه چاله ورکړي دا ثواب بالا دی نو دا روژه ماتې د الله د رضا لپاره باقاعده یو بل ته وړاندې کوئ پردانه شیخلي مه جوړوئ چې نه رسېږي ما برابر داسې مه کوئ هغه نه اخله که ته یې خورې او که نه خورې چې د هغه ثواب وشي د هغه مسلمان ثواب وشي که ته پرې روژه ماتی او که نه ماتی نبی اسلام فرمایي من فطر صائما چا چې روژهدار له روژه ماتې ورکړو نه دا ثواب دی خوړل پکې نه وي نو داسې مه کوئ چې تاسو هغه روژه ماتې ورکوونکي نه انکار کوئ چې نه نه ما سره د خدای فضل دی هغه څه ډېر مهم مسله هغه هر څنګه انسان چې وي تا باندې مینه وکړله چې روژه ماتې غواړه بل له ورکړه بل له ورکړه خو اخلتي نه او بل د دې روژه ماتې په وخت کې دعاګانې کوئ د روژهدار دعا الله قبلوي یا خاص کر د روژه ماتې نبی اسلام فرمایي چې صائم فرحتان فرحة عند فطر و فرحة عند لقاء رب د روژهدار لپاره دوه خوشحالۍ دي یو د روژه ماتې په وخت کې چې کله روژه ماتوي محدثین وایي چې د روژه ماتې وخت کې خوشحالي دا ظاهري خوشحالي ده چې دا تر اوسه پورې بندېږو اوس راځي راله خوراک کار کوه دا خو ظاهري خوشحالي ده خو محدثین وایي چې خوشحالي اصل کې بله ده وایي تاسو نه پوهېږئ هغه خوشحالي دا ده چې د سبا د خطو سره الله پاک د مسلمان په اوبو باندې یو امانت کېږي یو بوج کېږي چې دا واله دا مماله د ماښام بانک سره واپس کوي ګوره یو غریب انسان دی هغه له په حجره کې د خلکو پړوام دي 50 لک روپۍ ورکړه چې دا واله هغه به یو هفته پس هغه مال بیا راکړي په ایمان یې ووایي دا غریب انسان د شپې خوب کولی شي یا نه شي کولی کار یې وړه وکړو د شپې او د ورځ په دقه شان ناست بیا درته خلا نه شي بې عزته نه شمه پردی امانت دې راسه او چې کله هغه سړی راشي او دی ورته امانت ورکړي دا سړی به خوشحالي کې بني دی به څومره خوشحالي شکر دی خدای د امانت نه خلاص لوی بوټو کدی که نقصان راغلی وي نو رسوا شو کوم ځکه رنګي مسلمان اوبو باندې الله پاک یو ډېر لوی امانت کېږي یو ډېر لوی بوج پې کېږي چې دا واله ځان سره دا مال راکوي چې کله ماښام بانکونه شروع شي روژه دی ماته کړي دغه امانت الله له ورکړه که نه دې به خوشحاله وي که نه چې الحمدلله خدای ستا امانت صحیح سالم ما تاله واپس درکړه نو دا نبي اسلام چې فرمایي چې د روژهدار لپاره د روژه ماتې په وخت کې خوشحالي هغه خوشحالي اصل کې دا ده هغه خوشحالي اصل کې دا ده چې د امانت الله ته حواله کړه او نو الله سره چې ملاقات کړي دا خود خوشحالي ده چې د روژې بدله به الله پاک انسان ته په خپل لاس ورکړي زمونږ وزیر اعظم اعلان وکړو چې زه به د شپې اډې ته راځم د زیارت په ورځ د 1 بجې نه تر 5 بجو به راشم او دا ټول مخلوق تاسو د صحابه خلک د ماله راځي زه به انعامات ورکوم په ریډیو باندې اخبارات کې په ټي وي کې بار بار دا اعلانات دي چې وزیر اعظم صاحب به راځي د زیارت په ورځ د 1 نه تر 5 بجو به راشي
هغه مخلوق را چلیږي هغه راغی کېناستو وزیر اعلی راغی ګورنر راغی ډیپټیان ډیسپیان هر څه راغلو کېناستو ورسره هغه اعلان وکړو چې نمبر په نمبر راځئ انعام به ورکوم هغه مخلوق را روان دی چاته د وزیر اعلی په لاس انعام ورکوي چاله د ګورنر په لاس ورکوي چاله د ډیپټي په لاس ورکوي چاله د چا چاله د چا اخیری یو کس پاتې شو چې پاتې شو هغه چې راووت سټیج ته وزیر اعظم متپاسې چې بچو په خیر راځي او غاړه ور ورکړله او هغه په خپل لاس انعام ورکړ دغه انسان ته به دا ټولو مجمع حیرانه کړي دغه انسان ته به ټولو مجمع حیرانه چې دا زمونږ په دې علاقه کې لوی سړی دی چې دله وزیر اعظم په خپل لاس انعام ورکړ بګرانګي د اعمال چې دي مونځ دی زکات دی حج دی عمره ده تلاوت دی ذکر دی نور اعمال صالحه د هغې بدله به الله پاک د فرشتو په لاس لیل کې به ولاړي دا یې د مانځه بدله ده دا یې د زکات ده دا یې د حج ده او کله په آخر کې چې روژه پاتې شي الله به فرمایي چې ما ته رانږدې شو د الله خوښه ده چې څومره ورکوي او څومره ورکوي دا روژه دومره لوی عبادت دی د الله تعالی دا عبادت ته هېڅ ګټ نشته دی که دا ټول خلک کافران شي دا خدای دا الله تعالی خدای کې هېڅ فرق نه راځي او که دا ټول برګان شي دا خدای کې هېڅ فرق نه راځي دا عبادت چې هغه مقرر کړي زموږ د فایدې لپاره مقرر کړي چې تاسو ته فایده راشي یو انسان دیوال ته ودرېږي او پاڼوس ورته ولي دا پاڼوس کم پرې ځي ده ته واپس راځي د دې عباداتو هغه بدله انسان ته راځي د الله تعالی خدای کې په دې باندې د ویښته سره هم فرق نه راځي هغه لوی دی دا عبادات دا د الله تعالی لوی احسان دی موږ سره وکړي او بیا پېشمنۍ هم کوي ځینې خلک پېشمنۍ نه کوي نبي علیه السلام فرمایي چې زما او د یهودیانو د نسواراو د روژې په منځ کې فرق پېشمنۍ دی د نورو امتونو لپاره پېشمنۍ نه و دا د دې امت خاصیت دی نبي علیه السلام فرمایي یو ګوټ اوبه وڅښه یو کجوره وخوره او پېشمنۍ وکړه د دې لپاره چې د نورو قومونو سره مخالفت راشي دا قومونو لپاره پېشمنۍ نه و د دې امت دی چې تعالی الله پاک پېشمنۍ درکړې زمونږ چې طالبانو مونږ یو کتاب وي د پېشمنۍ خبره راغله هغه یو ملګری زمونږ مشر طالب و هغه مولوي صاحب ته وایي چې مولوي صاحب د پېشمنۍ څه معنا هغه څنګه ملګری مولوي صاحب ته وایي چې مولوي صاحب د پېشمنۍ څه معنا مولوي صاحب غلی شو هغه ته یې ما کورشات ته څه وایي دا هغه ډېره ښکلې خبره وکړه طالب هغه ورته صحیح وي دا پېشمنۍ چې دی دا څه کې پېشمنع دی دا پېشمنۍ دا پېشمنع پېشمنع مخکې و منع مه نه کوي که نه چې مخکې منع ده د پېشمنۍ معنا چې دا پېشمنع ده چې مخکې منع ده هر څه بندېږي دا وکړه چې پیدا شوی دی مولوي صاحب ډېر خوشحاله شو لکه چې ښه خبره دا موږ چې کله طالبانو نو کتاب مې ویل دا خبره پکې راغله دا خبره ورته تعلیم وکړه په یې باندې هغه غالبا چې 50 روپۍ انعام هم ورکړو چې هغه ډېره خپله خبره دې وکړله دا پېشمنۍ ولس احادیث په دې کې راغلي دي چې دا یو مستحب طریقه ده پېشمنۍ کوئ ناراستي مه کوئ یو کجوره خورئ یو نوړی خورئ یو پیاله چای څښئ دا هم کافي ده د نبي علیه السلام ګورې بغیر د نبي علیه السلام د تابعدارۍ نه سړی کامیابېږي نه ګورې تباه به شی ابراهیم علیه السلام ما خوب کړي د ما ته وي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیوا د چا تابعداري ولیکي ګورئ دا د ابراهیم علیه السلام الفاظو ما ته چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیوا د چا تابعداري ولیکي نه ښه د خپل پیغمبر تابعداري کوئ او د خپل پیغمبر تابعداري به هغه غیر دي چې علم درکې راشي که نه
چې هر کار باندې ستاسو علم راشي چې دا د هغه طریقه وه دا د هغه طریقه وه د نن له 40 کاله 45 کاله مخکې دې ګړی کې یو کتب فروش و یو کتب فروش و نو زه به هغه راتلم ما به د کتابونه راوړل ډېر ښه سړی و زه یې بیره تللی وم نو ما د کتابونه راواغست بیا را روان وم 45 کاله مخکې دومره تشریفه اسانتیا خو نه وه دې ګړی د دې چوک نه د دې لیر نه به تر ګړی پر خلک پیاده تلل واپسۍ کې را روان وم یو کالجیټ هلک و 14 پاس وم ما سره یو ځل چې ما له لاس راکړو هغه بیا ما ته چې مولانا صاحب له کوم ځای راغلي مې زه ورته راکښېنه راغلي عزت یې څه کولو بیا ما ورته نه دا کتابونه اخیستل دي کتاب فروش ته ښه پیسې دې ورکړې مې ما ورکړې که نه چې درکړم مې نه ما سره شته ما ورکړه زه خوشحاله ما ته وایي چې مولانا صاحب ما ته دعا کوه او زه کمیونسټ وم دا د هغه د خدای الفاظ وګورئ ما الله نه مانم ما نبي رسول نه مانم ما قرآن نه مانم مې دا ټول ګپ دی بیا زمانه تېرېده زه بعد علماو سره یو ځای شوم هغوی په ما لاس واچو ما ته یې ورو ورو چې کوم دی نو په نرمۍ سره بیان کو د الله شانو مولوي صاحب الله په ما رحم وکړو دا ته په ژړا شوم زما ته څه وایي ما ته یې وویل چې وګوره دغه عقیده پرېږده به تباه به شي ما ته هغه خلاصه دا ده چې دې حد ته راوسم چې د ما د دنیا نه زړه تور شو او ما ورته ما د کلمه وویله مسلمان شوم اوس مسلمان یم الحمدلله اوس داسې لیونی وم چې د علماو سره به یو ځای کېدو نو وی به چې د نبي اسلام سر مبارک څنګه و د نبي اسلام ویښته څنګه و د نبي اسلام سر څنګه منګه ده نبي اسلام بګیه څنګه منګه کوله د کوم طرف نه یې منګه کوله وړاو به څنګه جامې یې څنګه وي څنګه به یې اغوستي څنګه به یې ایستي دقه کار ما نه بلا مسله زده کړله ما ته ما دا طریقې وکړه نه ما سره دی نه لګا یو مولوي صاحب وړاندې وستانه اوس لیکي چې ما ولیدي خو زه ځم پېښور ته بیا ما راته راشه درکړې ما ورته پته ورکړه بیا ما راشه ما سره دی ویده به درځم تاله هغه انسان بیا داسې لیونی شو خو خپلې ږیره پرېښوه او په هر کار پسې که قدم به یې کېښودم د نبي رسول څه طریقه قرآن دی کې څه وایي احادیث دی کې څه وایي ما ته صرف د قرآن او د احادیثو بیان وکړئ خدای پاک تاسو هم داسې کړي دا کامیابي چې راځي دا صرف او صرف خپل پیغمبر په تابعدارۍ کې راځي زمونږ نوم یې لاړم ته یو وجي راغی زمونږ د کلي و مشر سړی و چې راغی د 80 کالو به و غالبا د هغه ږیره اخرېلې وه چې راغی نه ږیره اخرېلې وه ږیره اخرېلې وه نو زمونږ د محله کې یو ماشوم مړ و نو زه له مدرسې نه رالم ډاګۍ نه مونځ مې ټینګ کړو نو بیا راته مقتدیانه وي چې دا شیان د پارکي نشې مړ دی اوس یې جنازه ده هر میاشت و دی پسې کال مې دی چې شوله چې وروړو مونږ جنازه وکړم ما ورته مې داسې کړی دا ماشوم دی بس ښه کې دعا پې وکړې هغه کور کې راځئ چې ځو مې دی نه زه نه ما ګرځي وي تاسو ځئ زه چې دا که دې خیال نو دغه ده کې سکول و اوس سکول خو روان شي که نه چې د سکول خواله رالو نو زه مخکې وم دا شرزي سزان له ما نه وروستو نو هغه حاجي صاحب وایي وي دې ملا نه مونږ وډتولو دا هغه الفاظ وی ګوره ما حج وکړو زه د حج نه رالم او دې مونږ ته وایي چې ږیره مخ رایې او دا دین راغلی د مکې مندرې نه دی او خو داسې وایي که نه وي دین راغلی د مکې مندرې نه دی او هغوی په اړولې باندې ږیره خورئ
او دی مونږ ته وایي چې ګیره دا مخ رایئ دی مولا مونږ وډکوو دا خبره ما واورېده ما ګرمي کېدل ما ورته خپه ونیوله ما یې ورته ونیوله نو دی رانږدې شو حاجي صاحب په خیر په خیر په خیر ښه ده مبارک شه زما نن پنځمه ورځ ده هغه پنځمه ورځ به ګورئ یاره مهدي صاحب یو خبره وشوله وایي څنګه نه مونږ د څوارلسمې مولایانو وډتولو څنګه نه د مولانو اوس دا خبره پاس کړې ده چې زنام جایز ده او غلام جایز ده د مولانو دا خبره کړې ده تاسو بیا خبره یاره رسول توبه تاسو سلوک ناروا دي چې مې بس دا د مولانو وایي زنام جایز ده او غلام جایز ده بنا دا حرام نو د عرب نه کی دا کوم نه دا قرآن راغلی دی هغې نه کی محتاج له حج په دغه مطاف کې غلا نه کېږي کلمې د خلکو نه وباسي ما خپلې لیدلي دي چې کلمې ایستې دي مې د څه لپاره د غلا لپاره مې غلا جایز نه کړي چې هغې کېږي تک زیاره شو هغه خلک هم راغونډ شو بس راغی او ما له ګیله ونیوله چې ما غول وخوړل مې ما نه معافي مه غواړه د الله نه غواړه مې ته مشر سړی بد هم مه ښکارئ او دا چې کوم دی د اتیاو کال وي حج وکړو تعالی به خلک مبارکۍ له راځي مې ته بد هم نه ښکارې صاحبو چې دا ګیره خریدې ده یې بل غول مې خوړلي دي او زما په کونه توبه بیا به ګیره نه خرم مې نه بخره یا مې زه به دې وینم په ګیلي کې ته ما د کلي زه به راته ګورم ما ورته ویم مې ګوره خبره وراځي صاحب مونږ ته الله تعالی قرآن کې وایي چې اطیعوا الله واطیعوا الرسول مې بیا نه دي ویلي چې واطیعوا العرب د عربو تابعداري کوئ عرب د خپل کار کوي مونږ اصل په قرآن سنت تابعداري چې مونږ ته قرآن څه وي او خپل پیغمبر څه مونږ د عربو نه مونږ خبرو بس وی غول مې خوړلي دي او نه یم پوه شوی دا کار مه کوه ته مشر سړی بد هم مه ښکاري نن د عربو بادشاه خدای دې ټوکړي ټوکړي کړي دا د غل نه لاس پرې کول چې کوم سړی زنا وکړي لونډي آپ دروغ وایي دا قانون ختم کړو دا د قرآن قانون دی دا د ختم کړو دی ظالم کوړی دا یې ختم کړي کوړی یې ختم کړي دا د حرمینو څومره بې عزتي وشوله د حرمینو شریفینو دا دویمه میاشت ده حرمین شریفین بند دي دا دې ظالم بند کړي دي د خپلو مفادو دپاره دا دویم هغه ټرمپ ته شوي دی دویم هغه دی ده چې کوم کارونه وکړو دین اسلام یې وشرماو تباه یې کړو او چې کوم چیده علما دي هغې ورته مخې له راپاس ټول په جیل کې پراته دي تاسو دې سلیم وایي دا ښه سړی دی تاسو مخکې د ګیرې لیدلې وه که نه غټه ګیره یې وه اوس ورته وګورئ اوس ګیرې سره کوم عمل کړی دی د فرانس کې چې کوم دی یو ځای کې جمع وه دې مخکې کېده علماو کلک ولي شاته شه شاته ودرېږه ته هم لمونځ کوې موږ مخې ته بیا نه پس بیا په ریاض کې جمع وه د ریاض چې کوم مشر مفتي و هغه راګیر کړه ورته یې سودیس ته به الله سره میلاویږې نه دا کومې بمباره چې دي په یمن کې مسلمانان بچي مري خبره نه شو کولی یا دا نورو کارونه دی کوي د حلیمه سعدیه پورې ټوکړي ټوکړي کړو مونږ خپله طیف ته لړو ګاډی را سره و نږدې چې کوم دی نو دې کور حلیمه سعدیه وي هغه خلک وي صاحب مه ګورئ جرمانه به کوي جیل ته به وټېږي بیا هغه کور یې لوټې لوټې کړی دی د هغې په خوا کې یو ونه وه یو کجوره وه اشنا کجوره وه هغه یې چې پرې کړه عربو په دان را کېښودل نارینه و زنانه چې ظالمه دا دې څه وکړو دا د خلک شرک دي خدای یې تباه کړي چاپېره دیوال وه که نه چاپېره لس ګده کې دیوال وه څوک به ورخواله راځي ونې له به کم راځي او کور له به کم دی راځي خو تماشا خو به کوي که نه ډېر ځایونه ما ته ملګرو خو دی بند کړو دی روان کړو د دې ظالم دعا کوي چې الله پاک دا ظالم ختم چې مخکې به څه کړي حرمینو څومره بې عزتي وشوله دا مونږ پښتانه چې کله چا سره انتهایي محبت شي کور ته یې بوځو که نه بوځو پرده ته ماته وکړو دا ما دوست دی دا حج او عمرې له چې الله څوک بوځي دا ورسره د الله تعالی انتهایي محبت دی ځانله کور ته وغواړي دا دویمه میاشت برابرېږي الله څوک وغوښتو نه یې غواړي
الله خفه دې زموږ نه په دې وجه الله ته جاړه چې الله حرمین بلاو کې مونږ ته سړی یو طواف وکړي څومره مقامات څومره ثواب ور الله ورکوي کوم درجات ور ورکوي دا د دې انسان د لاس نه وایرس خاصه بانه ده چې وایرس دی دا الله پاک دی مونږ او تاسو د خپل دین د خدمت توفیق راکړي آمین د خپل دین خدمت کوي دا بسم الله دا چې اچره نه دي شوي علما خو د پخوانه روان دي شاهانو سره جګړې کوي جیلونو ته لاړ شي دغه تبلیغي جماعت دی هغه یې راګیر کړو هغې مرکزونه یې بند کړو پکې کومې لبې کېږي اوس دا د دې ظالمانو د لاس نه دین پورې خندنۍ کوي تاسو په ارام ناست یې علما د کې چې خدای وکړي څه وکړو د علماو سره امداد کوئ د علماو سره محبت ساتئ دا خلک ورته مونږ د دین حافظان دی دوی د دین تپوس کوي د دین حفاظت کوي د علماو سره محبت ساتئ دوی سره امدادونه کوئ چې دا مرکزي جماعتونه کولاو شي مرکزونه کولاو شي مدرسې کولاو شي اوس پته نه لګي فاروق مریض هم وي وایرس پې راغلی دی که دا خبره مشهوره شوه نو موږ دا مدرسې به نور هم بندې کړې چې څه به کېږي را سره په دې وجه دې مرکزونو کې په مدرسو کې په جوماتونو کې د الله رحمتونه راورېږي هغه رحمتونه ټول بند شو چې د الله رحمت بند شو نو عذاب به راځي نو یا به رحمت یا به عذاب وي په دې وجه د لمونځونو خیال ساتئ د دې روژو خیال ساتئ د قرآن د تلاوت خیال ساتئ ولې دا هم په کار راځي نور دې نه ما سوا که تاسو وایئ چې مال دی زموږ بادشاهان څه شو بادشاه الله نه په مال انسان کامیابېږي نه په دې نیکو اعمالو په خپلو اعمالو کامیابېږي الله دې ستاسو دا ختم په خپل دربار کې قبول ومني چې دا څومره ختمونه کېږي الله پاک دا ټول قبول کړي دا حافظان دې الله کامیاب کړي دا ټول مسلمانان دې الله کامیاب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه الله دا ختم مزید قبول کړي مزید توفیق ټولو له راکړي الله ساده شان مناسب روزي تراویح ختمونه اعتکاف دا خو موږ نشو کولی دا سیرې پېښې د موږ قبول کړي تاسو یو لوی نه لوی مېلمه راشي تاسو پې دا نوشلوئ بیا ورته وایه نه چې ګوره موږ ساده شان مناسب قدر وکړو تاسو ډېر لوی شان دی ډېر لوی شان دی اوس موږ ته ګوره او عبادتونو ته ګوره نو الله ستا د شان مناسب عبادت مو ونه کوو زموږ دا سیرې پېښې د مات کړو عبادت قبول ومنو او د دې نه مزید توفیق راکړي الله په دې تمامې دنیا کې چې د مسلمانانو روژې دي تراویح دي ختمونه دي اعتکاف دی د قدر شپه ټول دي الله دا ټول ورته قبول کړي او الله تعالی د نیک عمل لپاره ټولو له لوی عمر ورکړي او الله تعالی د دې ختم په توفیل دا محله دا کلي دا علاقه په دین باندې او په علم باندې آباده کړي الله تعالی زموږ د خپل پیغمبر سره محبت نصیب کړي د هغه طریقې موږ ته ښایسته ښکاره کړي هغې باندې عمل کولو توفیق راکړي د هغې د خورولو توفیق راکړي زموږ جان مال وخت الله په خپل دین باندې خرڅ کړي الله تعالی زموږ کورونو کې برکات کړي په مالونو کې برکات کړي اولاد کې برکات کړي کاروبار کې برکات کړي الله ټول مشکلات زموږ حل کړي ټول بیماران د اسلام شفایاب کړي قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي الله خاتمه ټولو په ایمان نصیب کړي د ذوالقدر په وخت کې زموږ په ژبه دا کلمه جاري وساتي لا اله الا الله مبارک شه یقینا تاسو په یو خبرونه چې دا ولې په ټول تاسو نو هغه دې وعلى یو کلمه پاسه چې ټول تاسو ورسې